comes of the House of Capulet. Coral, I will back thee. 여기 서로를 지독히도 미워하는 두 가문, 몬테규와 캐퓰렛 가문이 있습니다. 워낙 사이가 안 좋은지라 자주 싸움을 벌이곤 했죠. Civil brawls, bred of an airy word by the old Capulet, and Montague have thrice disturbed the quiet of our streets. You disturb our streets again, your lives shall pay the forfeit of the peace. 하지만 몬테규 가문은 이보다 더 큰 고민이 있었습니다. Where is Romeo? Saw you him today? Chamber pens himself, shuts up his windows, locks fair daylight out, and makes himself an artificial night. 아들 로미오가 짝사랑 때문에 너무나 괴로워하고 있었기 때문이었죠. 그리고 이 시각 캐퓰렛 가문 또한 고민이 있었습니다. 딸 줄리엣의 결혼 때문이었죠. The valiant Paris seeks you for his love. Lady, such a man has all the world. By having him, making yourself no less. But no more deep will I dart mine eye than your consent to give strength to make it fly. 하지만 캐퓰렛 가문이 주최하는 파티에 로미오가 참석하게 되면서 이들의 운명은 바뀌게 됩니다. Feast of Capulet sups the fair Rosaline. Needed I compare her face to some that I shall show. No such sight to be shown, but to rejoice in splendor of mine own. 로미오는 자신이 짝사랑하는 로잘린이 원수 캐퓰렛 가문 파티에 참석한다는 것을 듣고 자신의 가문 사람들과 함께 원수의 파티에 가게 되죠. 조용한 성격의 로미오는 숨막히게 화려한 파티의 답답함을 느끼게 되고 홀로 화장실로 향합니다. 그렇게 복도로 나온 이때 줄리엣과 마주친 로미오. 두 사람은 서로 첫눈에 반해버립니다. 하지만 이내 줄리엣의 유모가 그녀를 데려가죠. 이때 줄리엣의 사촌 티볼트가 로미오를 발견하고 소동을 일으키려 하자 줄리엣의 아버지가 이를 막습니다. 이 두 남녀는 서로의 정체를 몰랐기에 더 불타오르는 감정을 느끼게 됩니다. 하지만 이 설레임은 얼마 가지 못했죠. 서로가 서로의 원수라는 걸 알아버린 로미오와 줄리엣. My only love sprung from my only hate. Prodigious birth of love it is to me that I must love a loathed enemy. 하지만 로미오는 자신에게 주어진 운명을 거부하려 합니다. 파티에 함께 참석한 가문 사람들의 만류에도 캐퓰렛 저택으로 향하게 되죠. 그리고 그는 줄리엣 또한 자신에게 증오가 아닌 사랑을 느끼고 있다는 것을 알게 되고 Wherefore art thou Romeo? Warn my love and I'll no longer be a Capulet. Part of thee take all myself. I take thee at thy word. 이 두 남녀는 엄청난 일을 계획하게 됩니다. Send me word tomorrow by one that I'll procure to come to thee, where and what time thou wilt perform the rite, and all my fortunes at thy foot I'll lay, and follow thee, my lord, throughout the world. 그렇게 로미오는 자신의 모든 것을 알고 있는 신부님을 찾아가죠. I have forgot that name, and that name's love. I've been feasting with mine enemy, where on a sudden one hath wounded me. That's by me wounded. We made exchange of vow that thou consent to marry us today. 하지만 신부님은 어제까지도 짝사랑을 괴로워하고 있던 로미오가 하루아침에 다른 여자를 사랑하게 됐다고 하자 그의 진심을 믿지 못합니다. The other did not so. 처음엔 로미오의 부탁이 탐탁치 않았던 신부님이었지만 어쩌면 이 두 어린 남녀의 사랑이 가문 사이의 오래된 갈등을 풀어줄지도 모른다는 생각을 하게 되고 로미오와 줄리엣의 결혼식을 올려주기로 약속하게 됩니다. 로미오는 줄리엣의 이모에게 이 사실을 전하게 되고 두 사람은 앞으로 일어날 비극을 예상하지 못한 채 행복한 결혼식을 올리게 됩니다. There stays a husband to make you a wife. The sweetest honey is loathsome in his own deliciousness. Love moderately. 그러나 이 시각 두 가문은 또 싸움을 하고 있었습니다. Mercutio, thou consortest with Romeo. 티볼트는 로미오가 원래 파티에 참석했던 것을 이유로 로미오의 절친이자 도시를 다스리는 영주의 조카인 머큐시오와 싸움이 붙게 됩니다. 이후 결혼식을 막 끝내고 온 로미오가 이곳에 도착하자 분위기는 더 험악해지고 맙니다. Therefore farewell. The reason that I have to love thee. 오히려 이 말을 들은 티볼트는 로미오를 공격하죠. It's so good, Capulet. 머큐시오는 이런 로미오의 행동이 마음에 들지 않았고 그는 직접 티볼트에게 달려가죠. 머큐시오는 큰 부상을 입게 되고 They have made worms meat of me.
A plague unbound your houses! 결국 사망합니다. I thought all for the best. 이를 모르는 줄리엣은 남편과의 첫날 밤을 하염없이 기다리고 있었죠. 그러나 로미오는 머큐쇼의 복수를 위해 티볼트를 쫓고 있었습니다. 그렇게 로미오는 결국 아내의 사촌을 죽이고 맙니다. Who began this bloody fight? Romeo, he cries aloud. Hold, friends. Tybalt hit the life of stout Mercutio. 영주는 두 가문 때문에 자신의 조카까지 죽어버리자 분노하게 되고 He slew Mercutio, who now the price of his dear blood doth owe. 로미오는 결국 도시에서 추방당하고 말죠. Oh, she says nothing, sir, but weeps, and then on Romeo cries, and then falls down again. Becomes thy friend and turns it. 하지만 자비로운 신부님은 로미오와 줄리엣의 결혼을 두 가문에게 알리면서 이 상황을 개선시키겠다 로미오에게 약속합니다. Call thee back with 1,000,000 times more joy than thou wins forth in lamentation. 그리고 로미오는 도시를 떠나기 전 마지막으로 줄리엣을 찾아오게 되고 두 사람은 슬픔을 삼킨 채 처음으로 밤을 보내게 되죠. Well, let me be taken. Let me be put to death. Juliet wills it so. Your lady mother is coming to your chamber. All these woes shall serve for sweet discourses in our times to come. 그렇게 로미오가 떠나고 방에 온 어머니는 충격적인 말을 꺼냅니다. Early next Thursday morn, the gallant, young, and noble gentleman Sir Paris. How now, wife? 하지만 줄리엣은 청혼을 거부했죠. 그러자 Proud can I never be of what I hate! Hear me with patience! No! Hang! Beg! Starve! 집안 사람 그 누구도 줄리엣의 생각 따위는 신경 쓰지 않습니다. I think you are happy in this second match. 이 상황을 모두 알고 있는 유모 또한 줄리엣에게 새 결혼을 부추기자 Well, thou hast comforted me marvelous much. Gone, having displeased my father, to Friar Lawrence to make confession and be absolved. 그러나 그녀는 사실 결혼식을 피할 방법을 찾기 위해 신부님을 찾아간 것이었습니다. 막무가내로 나오는 줄리엣이었기에 신부님은 결국 죽은 것처럼 위장할 수 있는 약을 전달하게 됩니다. 그렇게 된다면 당장 다가올 결혼식은 멈출 수 있다면서요. 그렇게 줄리엣은 로미오와 함께할 삶을 위해 약을 마시게 됩니다. 그러나 줄리엣의 가짜 장례식을 로미오의 친구가 보게 되면서 일은 틀어져 버리고 맙니다. How doth my lady? Is my father well? 로미오의 친구는 로미오에게 줄리엣이 죽었다는 소식을 전하게 되고 I defy you, stars! 추방당한 로미오는 큰 충격에 막무가내로 줄리엣이 있는 고향으로 독약과 함께 향하게 되죠. Of 20 men, it would dispatch you straight. 경찰을 따돌리고 줄리엣에게 도착한 로미오. My wife, breath hath had no power yet upon thy beauty. Keeps thee here in dark to be his paramour. 줄리엣의 죽음을 눈으로 확인하고 독약을 마시던 이때 죽은 줄만 알았던 줄리엣이 살아있다는 것을 발견하자 로미오는 절규하고 줄리엣 또한 그런 로미오를 따라 스스로 목숨을 끊게 됩니다. 그렇게 영화 로미오와 줄리엣은 두 남녀의 비극적인 사랑을 알게 된 가문 사람들의 모습과 함께 끝이 납니다. Some shall be pardoned, and some punished. For never was a story of more than this of Juliet and Romeo. 우선 이번 리뷰에서는 여러분들께 먼저 감사 인사를 드리고 싶은데요. 왜냐하면 이 로미오와 줄리엣이 어떤 내용인지 모르시는 분은 아마 없으셨을 게 분명하니까요.
그래서 이런 유명세 덕분에 로미오와 줄리엣은 이미 영화계에서 수차례 영상화된 작품이기도 하죠. 여러분들이 보셨던 1996년작의 로미오와 줄리엣은 물랑 루즈, 위대한 개츠비를 연출한 바즈 루어먼 감독의 작품인데요. 바즈 루어먼 감독은 이처럼 고전을 영화화할 때 현대적인 시선으로 작품을 각색하고 주인공으로는 레오나르도 디카프리오를 꽤나 선호하는 듯하죠. 배우 클레어 데인즈가 맡은 영화 속 줄리엣 역은 당시 15세였던 나탈리 포트만이 연기하기로 했었다고 알려져 있습니다. 하지만 로미오 역에 레오나르도 디카프리오와 나이 차이가 너무 많이 나는 것처럼 보여서 감독은 줄리엣 역으로 클레어 데인즈를 최종 캐스팅했죠. 그러나 이 작품은 놀랍게도 10대 초반, 한국 나이로는 끽해봐야 초등학교 6학년 중학생들의 사랑 이야기 때문에 사실 15세인 나탈리 포트만을 캐스팅하는 것이 원작에는 더 충실하다고 볼 수 있어요. 클레어 데인즈는 17살, 레오나르도 디카프리오는 21살이었기 때문에 오히려 최종 캐스팅이 미스 캐스팅이었죠. 또 로미오와 줄리엣을 접한 여러분들이 간과하고 있는 것이 하나 있는데 이 두 연인이 사랑에 빠진 날은 겨우 5일에 불과했다는 것입니다. 함께 있던 시간은 24시간도 채 되지 않았었죠. 5일 안에 사랑에 빠지기도 어려운데 결혼과 죽음을 동시에 경험하다니 참 대단한 커플이라고도 할 수 있을 텐데요. 그렇다면 여러분은 이 로미오와 줄리엣에 대해 얼마나 알고 계신가요? 사실 원작을 제대로 읽어보신 분들은 생각보다 많지 않으실 거라고 생각해요. 그래서 이번 리뷰에서는 영문학을 전공했던 제가 전공을 살려서 지루하지 않게 여러분들이 모르고 계셨을 로미오와 줄리엣의 숨겨진 비밀 이야기를 말씀드려보도록 할게요. 셰익스피어하면 떠오르는 건 역시 4대 비극, 5대 희극이겠죠. 하지만 놀랍게도 셰익스피어의 작품 중 가장 유명한 이 로미오와 줄리엣은 4대 비극, 5대 희극에 포함되는 작품이 아닙니다. 4대 비극은 햄릿, 리어왕, 맥베스, 오셀로이지, 로미오와 줄리엣은 그저 셰익스피어 비극 중 하나이기 때문이죠. 또 이 작품의 배경은 셰익스피어의 조국, 영국이 아닌 이탈리아 베로나인데요. 작품이 탄생한 지 약 500년이 된 지금까지 이 로미오와 줄리엣 때문에 베로나라는 도시는 유명 관광도시로 명성이 높지만 정작 셰익스피어 본인은 베로나에 가본 적도 없다는 이야기가 있습니다. 재미있는 비하인드 스토리죠. 그렇다면 셰익스피어는 왜 가본 적도 없는 도시를 작품의 배경으로 삼았을까요? 이는 셰익스피어가 살았던 그 당시 엘리자베스 시대를 이해하면 좋은데요. 당시 영국에서는 이탈리아 작품들이 꽤나 많은 사랑을 받고 있었고 그 중에선 베로나를 배경으로 하는 작품들도 많았기 때문에 영국인들에게 있어 이탈리아 베로나는 로맨틱한 느낌과 비극적인 느낌을 동시에 주는 도시였습니다. 또 더운 기후가 사람들의 열정을 불러일으킨다는 통념이 있었고 셰익스피어 또한 이 로미오와 줄리엣의 운명적 사랑을 보여줄 수 있는 곳으로 후덥지근한 이탈리아 베로나를 선택한 것으로 알려져 있죠. 흥미로운 점은 로미오와 줄리엣의 비극적 사랑 이야기는 사실 셰익스피어가 홀로 창작해낸 오리지널 스토리가 아니라는 것입니다. 셰익스피어는 이런 또 이런 작품들에서 등장하는 파티에서의 극적인 만남, 비밀 결혼, 티볼트와의 싸움, 죽은 것처럼 보이게 만드는 약, 동반 사망과 같은 큰 사건들을 자신의 로미오와 줄리엣에 사용했습니다. 이런 면에서 바즈 루어먼 감독이 각색한 오늘의 영화는 셰익스피어의 로미오와 줄리엣과 매우 비슷하다고 볼 수 있을 것 같아요. 16세기 이탈리아 베로나를 배경으로 셰익스피어가 쓴 이 작품을 바즈 루어먼 감독은 20세기 미국 해안지대로 옮겨왔고 머큐시오는 흑인으로 티볼트는 라틴계로 캐스팅했으며 칼로 자결하는 대신 총으로 자결한다는 특이점을 내세운 것이 셰익스피어가 다른 로미오와 줄리엣 작품을 보고한 각색과 크게 다르지 않기 때문이죠. 같은 이야기를 이렇게 다른 결과물로 보여줄 수 있다는 것이 예술의 맛이라는 생각이 드네요. 로미오와 줄리엣이라는 두 연인의 이름은 이제 비극적 사랑의 전형을 상징하는 수식어 같은 표현이 되어버리고 말았는데요. 작품의 마지막 두 사람의 죽음이 더 비극적으로 느껴지는 이유는 이들이 외동이었기 때문이라고도 할 수 있을 거예요. 이는 로미오와 줄리엣이 각 가문의 유일한 상속자였다는 걸 뜻하기 때문입니다. 몬테규와 캐플릭 가문의 수장들은 가문의 번영을 위해 라이벌과 그토록 싸웠건만 정작 그 번영을 위한 이기심과 증오 때문에 두 가문의 대가 끊겨버린 아이러니가 생겨버리게 됩니다. 증오를 사랑으로 감싸 안을 수 있는 기회가 왔음에도 두 가문은 끝끝내 유일한 후계자들을 잃어버리며 모든 것을 잃게 된 것이죠. 현대를 살아가는 우리도 두 사람의 죽음은 너무나 비극적이라고 느껴지는데 가문의 혈통을 지키기 위해 근친혼까지 서슴지 않았던 그 당시엔 이 작품이 훨씬 더 비극적으로 다가왔을 거예요.
이 작품 속에선 개인과 사회, 자식과 부모, 가치와 명예, 가문과 가문 사이 다양한 형태의 대립이 존재하고 로미오와 줄리엣의 세계는 또 다른 세계와 대립했죠. 그렇기 때문에 연인의 세계는 언제나 비밀스러워야 했습니다. 또 다른 세계에게 정체를 들켜선 안 됐으니까요. 그렇기 때문에 이 연인은 보는 눈이 많은, 즉 연인에게 익명성을 주지 못했던 햇볕이 비추는 낮에는 단 한 번도 서로 마주한 적이 없습니다. 그들이 사랑에 빠졌던 때, 결혼을 약속한 때, 첫날 밤을 보냈던 때, 죽음을 마주했을 때 모두 다른 사람이 보는 눈이 없는 밤이었죠. 그러나 이들이 유일하게 낮에도 자유로울 수 있는, 타인이 간섭할 수 없는 공간이 있었습니다. 바로 교회였죠. 두 사람의 사랑은 교회라는 만인에게 사랑의 힘을 외치는 장소가 아니라면 그 누구에게도 허락되지 않았다는 것을 상징하는 셈입니다. 그러나 개인이 가진 힘은 여기까지였죠. 가문과 사이가 간섭할 수 없는 곳이었던 교회에서 결혼식을 올렸던 두 사람은 결국 교회에서 사망했기 때문입니다. 이는 어쩌면 개인의 힘으로 자신들만의 독창적인 세계를 만드는 것은 불가능하다고 말하는 것일 수도 있습니다. 개인과 집단이 충돌한다면 당연히 꺾이는 것은 개인일 테니까요. 하지만 작품 마지막 여러분도 보셨듯 이 충돌과 꺾임은 결국 집단의 변화를 이끌어냈습니다. 제 아무리 아름다운 사랑도 폭력 앞에선 무용지물이 될 수 있다는 걸 집단이 자신들의 두 눈으로 확인하게 되었기 때문이죠. 이런 면에서 보자면 이 작품은 마냥 비극이라고도 볼 수 없을 거예요. 희곡에서의 비극이란 우리가 일반적으로 말하는 슬픈 사건을 칭하는 비극과는 다르기 때문인데요. 희곡에서의 비극이란 주인공이 어떤 상황에서 고통을 겪고 고난과 싸우다가 파멸하면서도 인간의 정신을 드러내는 극적 재현을 뜻하기 때문이죠. 아리스토텔레스는 비극은 연민과 두려움을 불러일으킴으로써 관객의 마음을 정화시킨다 라고도 말했었는데, 실제로 로미오와 줄리엣 또한 아리스토텔레스의 말처럼 주인공들의 행동이 특정 집단에게 정화를 선사하며 끝나지 않을 것 같았던 비극이 끝나게 되었습니다. 그래서 저는 개인적으로 이 로미오와 줄리엣의 엔딩을 조금 찝찝한 해피엔딩이라고 말하고 싶네요. 로미오와 줄리엣이 나누었던 5일간의 사랑은 500년이 흐른 지금까지 꾸준히 사랑받고 있습니다. 지구가 멸망하지만 않는다면 아마 5,000년, 5만 년이 흐른데도 마찬가지이지 않을까 싶습니다. 이 불멸의 고전은 몇백 번은 또다시 각색되겠죠. 셰익스피어와 이 영화의 감독 바즈 루어만이 그랬던 것처럼요. 나중엔 로미오와 줄리엣이 베로나라는 이름을 가진 행성의 외계인일 수도 있겠다는 생각도 드는데요. 하지만 그렇게 많이 각색된데도 이 작품이 전하고자 하는 메시지는 영원히 변하지 않을 거라고 생각해요. 로미오와 줄리엣의 사랑처럼요. 예술작품이 주는 이런 영원성이 우리가 예술을 사랑하고 즐기는 이유겠죠? 그래서 이번 기회에 여러분들이 영상화된 작품으로 줄곧 접했던 이 로미오와 줄리엣을 원작으로도 한번 즐겨보시길 바랄게요. 원작을 제대로 한다면 앞으로 나올 각색은 더 재미있게 즐기실 수 있을 거라고 제가 장담할 수 있거든요. 두 연인이 어떤 심정으로 비극적 운명을 맞이하게 되었던 것인지 셰익스피어가 선사하는 글과 함께 보시게 된다면 어때서 이 작품이 정말 끊임없이 영화화되고 있는지 알게 되실 거라고 생각해요. 이번 영화 로미오와 줄리엣 저희 한 줄평은 500년 뒤 전설이 되어버린 5일간의 비극적 사랑 이야기입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.